Bakka jirtan marattuun diyyuu nageenyi fi badhaanni isinii hawaa oduu gaggabaabaa miidiyaa FNM irraa qabadhee dhiyaadhee jira. Oduuwwan ani Taaddasa Lammaati. Miidiyaan kun akka isin bira ga'uuf like, share, subscribe gochuudhaan maatii fi hiriyoota keessanitti nu dabarsaa jedha. Gara oduutti isin darba oduuwwan ani Taaddasa Lammaati turtii gaarii. Walga'ii yaa'ii idilee 11ffaa mana marii bakka bu'oota uummattoota Itoophiyaa irratti taa'ameef ibsi ministeera Dr. Abiy Ahmed har'a kennanii jiru. Gaafiiwwan mana keessaa kaan dhimma nageenyatii fi qaala'insa akkasuma diinagdee irratti yaadni mana keessaa ka'ee jira. Waa'ee walitti bu'iinsa ilaalchisee walitti bu'iinsa irraa deddeebinee yoo kaafne mootummaan aangoo gadhiisa jedhanii qaamolee yaadan jiru. Maaliif malaammaltummaa irratti maaliif duulamuu dhabame kan jedhuuf shirawwan malaammaltummaa keessa jiran hedduudha. Malaammaltummaan diinagdee biyya keessaa waan ta'eef kana balleessuu qabna jedhanii akka itti duulanis himanii jiru. Sodaan Itoophiyaan diigamtee jiru kan jedhu hammaan boodan jiru jedhanii jiru. Itoophiyaan diigamuuf jedhan warri yaadaniif sammuu isaanii keessatti diigamteerti. Qaamoleen Itoophiyaa ani yoon geggeessu malee diigamtee warri jedhaniif diigamteerti. Yaanni mootummaan hamma jira garuu irra caalaa qabatamaan malee qilleensa harkatti qabatanii aangoo baachuun hin danda'amu jedhan muummichi ministeeraa. Gama biraatiin humnoota hidhatanii waliin nageenya buusuuf mootummaan koree hundeessee hojjechaa jira jedhaniiru. Hidhattoota biyyattii keessa socho'an waliin hanga danda'ametti nagaa buusuu irratti hojiiwwan hojjetamaa jiranis ni jiru jedhanii jiru. Mana maree bakka bu'oota uummataa irraa kaaniif deebii kennaniin nageenyi mirkaneessuuf hidhattoota biyyattii keessa socho'an waliin marii geggeessuuf tattaaffiin taasifamaa jiraachuu isaanii ibsaniiru. Walitti bu'iinsa kana karaa nagaan akka furamuuf mootummaan fedhii olaanaa qabaachuu kan kaasan muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmed hidhattoota waliin mari'achuuf koreen hundaa'ee adeemsarra jiraachuu isaa dubbataniiru. Hidhattoota naannoo Beenishaangul Gumuz, Gambeellaa, Qimaant waliin adeemsa eegalameen bu'aa fooyya'aan argamaa jiraachuu isaa ibsaniiru. Waamicha nageenyaa mootummaan naannoo Oromiyaa hidhattoota naannichaa keessa socho'aniif dhiyeessan kallattiidhaan mootummaan fi paartiin kaa'ee kan taasifame ta'uusaa yaadachiisaniiru. Humni hidhatee kun bittinnaa ta'uu adeemsicha harkifachiisuu baatiiwwan laman darban keessaa yaaliin taasifame jiraachuu isaanii heeraniiru. Walitti bu'iinsa jiru hunduu mariidhaan furamuu akka qabu mootummaan jennoo jabaa akka qabu ibsaniiru. Humnoonni hidhatanis gara marii fi nagaa akka dhufan dhaamanii jiru. Egaa hordoftoota miidiyaa FNM gaafiiwwanii fi deebii muummichi ministeeraa mana keessaa kaasaniif akka armaan gadiitti qopheessinee jirra. Daawwadhaa turtii gaarii. ራሳቸውን ዳግም ቆም ብለው እንዲያጤኑትና በሀገራችን የተጽዕኖ ፈጣሪነት ሚና በዘመናት ሁሉ ውስጥ የማያወላውልና ከብረት የተጠነከረ እንደሆነ አስመስክሯል። እጅግ አብዝተን የምንጠብቃቸው የምንፈልጋቸው ለትግራይ ወንድሞቻችን የሰላም ንፋስ ስለነፈሰላቸው የሰላም ፀሐይ ስለወጣላቸው እንኳን ደስ አላቸው በዚህ አጋጣሚ ለማለት ፈልጋለሁ። ከአንድ ስፍራ ሌላ ስፍራ ተንቀሳቅሶ ህጋዊ በሆነ መንገድ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ሰርቶ ማደር መብቱ ነው። ይህ መብቱ እንዲከበር አብዝተን መስራት ይኖርብናል። በነገራችን ላይ ፍሰቱም ቀላል አይደለም እንደሚባለው ሳይሆን ለምሳሌ አዲስ አበባ ውስጥ በዚህ 2 ዓመት ያለው ፍልሰት 5-6 ዓመት ካለው ይበልጣል። ተዘጋ ሲባል እንቅስቃሴ ቆመ እንዳይመስላችሁ። በቅርቡ ጥናት እንተን ነበር አዲስ አበባ አካባቢ አብዛኛው ላስቲክ አንጥፈው ህገወጥ በሆነ መንገድ የሚኖሩ ሰዎች 96% የአዲስ አበባ ነዋሪ አይደሉም። እና ፍልሰቱ ተቀልሎ የቆመም አርገን አንሰብ በስፋት እንቅስቃሴዎች አሉ። ተሻግሮ ማልማቶችም አሉ። ለልማት በመንቀሳቀስበት ወቅት ከክልላቸው ባሻገር የሚያለሙ የሚሰሩ ሰዎችም በስፋት ይታያሉ። ያም ሆኖ ግን
አዲስ አበባን የብጥብጥ ማዕከል ማድረግ አለብን። አዲስ አበባ ውስጥ ሁከት ካላስነሳን በስተቀር በቀላሉ መንግስት መነቅነቅና ስልጣን መያዝ አንችልም የሚሉ በሀገር ውስጥና በውጭ ያሉ ኃይሎች በተቀናጀ መንገድ በርካታ ሙከራዎች ሲያካሂዱ ቆይተዋል። ያን ለመከላከል ሰፊ ስራ ሰርተናል፣ ውጤትም አምጥተናል። ነገር ግን ይህ ስራ በስጋት እና በአፈጻጸም ውስንነት ድብልቆሽ ውስጥ ያለ ነው። በአንድ በኩል ሰክተን ግጭት ለማስቀረት የምናደርጋቸው ጥረቶች አሉ፣ በሌላ መንገድም በአፈጻጸም የሚበላሹ ጉዳዮች አሉ። ይሄን ጀብሎ የያዘ ነው። ነገር ግን ምንም መረጃ ሳይኖረን የሰራናቸው ስራዎች አይደሉም። በስፋት መረጃዎች እናገኛለን። ከዚያም ተነስተን ግጭት ለማስቀረት በሚደረጉ ስራዎች ስጋት እንገታለን። መግባባት የማይገባቸው ንጹህ ዜጎች ደግሞ የሚግላሉባቸው አጋጣሚዎችና ሁኔታዎች አሉ። እነሱ መታረም አለባቸው። ለምሳሌ በአንድ ቀን በአንድ ቀበሌ በአንድ ሰው ፊርማ አንድ ሙሉ ባስ በወረቀት ልኮ ይዘን እናውቃለን። ቀድመን መረጃው ስላገኘን መሳሪያ ይዘው ሲንቀሳቀሱ እንይዛለን፣ ፈንጅ ይዘው ሲንቀሳቀሱ እንይዛለን፣ ገንዘብ ይዘው ሲንቀሳቀሱ እንይዛለን። ከገቡ በኋላ ደግሞ አዲስ አበባ አንድ አካባቢ መሰብሰብ የህዝብ በዓላት ያሉበት ጊዜ ሲሆን አበል እየከፈሉ በስፋት ሰው ያስገባሉ። ይሄን ነገር ለመታደግ ብዙ ጥረት ሲደረግ ቆይቷል። ወደፊትም ይጠናከራል። የህዝቡን ሰላም ለማስጠበቅ የአዲስ አበባን ሰላም ለማስጠበቅ አዲስ አበባ ውስጥ ሁከት ለመፍጠር የሚያስቡ ኃይሎች ሁከት መፍጠር እንዳይችሉ የተጠናከረ ስራ ይሰራል። ያንን ስራ ስንሰራ ደግሞ ንጹሃን ዜጎች እንዳይጉላሉ የነበሩ ስህተቶች እያረምን እያስተካከልን ዜጎች እንዳይጉላሉ ጥፋተኞች ደግሞ ጥፋት እንዳያጠፉ ወደሚያደርግ ደረጃ እንወስደዋለን። ከዚህ አንፃር የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ከጸጥታ አካላት ጋር በከፍተኛ ቁርኝት መስራት ይኖርባቸዋል። ቤት እያከራየን ሰዎች ሲሰባሰቡ እያየን እንዳላየን እንዳልሰማን ዝም ብንል ግጭቱ ሲያጋጥም የሰው ሲጠፋ ተጎጂ እንሆናለን። አጥፊዎች እንዳሻን ለምን ልናጠፋ አልቻልንም ብለው የሚያደርጉትን ጩኸት የተከበረው ምክር ቤት መለየት አለበት። የሰላም አስከባሪው ንጹሃንን የሚያጉላላ በሽተኞች የሚያጉላላ እንዳይሆን መቆጣጠር አለብን፣ ማረም አለብን። ጥፋተኞችም ገብተው እንዳያጠፉ ማድረግ ይኖርብናል። ያንን ካላደረግን ጉዳቱ ለሁላችን። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ኢትዮጵያ የሁለት ብሔሮች አካባቢዎች ለተባለው ኢትዮጵያ የእገሌ ወእገሌ ሀገር አይደለችም። ኢትዮጵያ የኢትዮጵያውያን ሀገር ነች። ሁሉም ኢትዮጵያዊ በዚህ ሀገር ውስጥ ሰርቶ የመኖር የመንቀሳቀስ የፖለቲካል ፓወር አስፓየር ማድረግ መብት አለው። እንዳላችሁት በኦሮሞና በአማራ ያሉ ጽንፈኞች ሁሉ ጊዜ እነሱ ብቻ የሀገር ባለቤት ይሆኑ ይመስላቸዋል እና የማይገባቸውን ሼር ዲማንድ ያደርጋሉ። ይሄ አደገኛ ነገር ነው። የጋራ ሀገርን ገንባ ለዳሰነችም ሀገር የሆነ ለአፋሩም ሀገር የሆነ ሌላውም ህዝብ ሀገር የሆነ ኢትዮጵያ ብሎ የሚያምንበት ሀገር ከገነባን ኢትዮጵያ በቂ ናት። ያለው አላስፈላጊ ሽሚያ ግን ጥፋት ያመጣል። ጥፋቱ ደግሞ መተባበር የሚገባቸው እንደተባለው ሞር የኦሮሞና የአማራ ህዝብ ቁጥር በኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ ቁጥር ነው፣ ጥያቄ የለውም። ይሄን ትልቅ ቁጥር ለልማት ይሄን ትልቅ ቁጥር አነስተኛዎችን ለማገዝ ነው መጠቀም ያለብን እንጂ ለጥፋት መሆን የለበትም። እንደዛ ባይሆን ይመረጣል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ በየቦታው የሚታገቱ ሰዎችን በሚመለከት ህገወጥ የታጠቁ ኃይሎች እዚህም እዚያም በስፋት ስላሉ የሚገደሉ የሚዘረፉ የሚታገቱ ሰዎች አሉ። አልፎ አልፎ ራሳቸውን የሚያገቱ ሰዎች እንዳሉ እንደተጠበቀ ሆኖ በአብዛኛው ግን እነዚህ የታጠቁ ኃይሎች እገታ ያካሂዳሉ። ቢጨበጡ የሚሆነው ስልጣንን በሚመለከት በኔና በተከበሩ አቶ ብናልፍ መካከል የሚደረግ ድርድር የለም። የስልጣን ባለቤት ህዝብ ነው። ስልጣን ሰጪም ነፋጊም ህዝብ ነው። እኔና አቶ ብናልፍ ማድረግ ያለብን የተሻለ ሐሳብ ይዘን ህዝባችን ጋር መቅረብና የኔን ሐሳብ ምረጥልኝ ብለን
በሰጪው ነው የምንመረጠው እንጂ በምክር ቤት ውስጥ ስጠኝ ልቀቀኝ በሚል አይሆንም ማለት ነው። ሰጪው ጋር ሐሳብ የተሻለ ይዞ መቅረብ ያስፈልጋል። ለዚህ ስልጣን በኮሮጆ እንጂ በመናጆ አይያዝም ነው እሱ ነው እና 3 ዓመት ይቀራል ለምርጫ። በውጭም አሉ ብዙ የኦሮሞ መንግስት እያሉ የሚዘፍኑ ዘፋኞች አሉ። እነሱን ጨምሮ ሰብሰብ ብሎ ሐሳብ አጠናክሮ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ማቅረብ ነው። እኛ ለኢትዮጵያ ሕዝብ እንደተባለው የተገባውን ቃል ካልመለስን፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ በእኛ አስተዳደር ካረካ፣ በምርጫ ከጣለን በተደጋጋሚ እንዳለው በደስታ እናስረክባለን። በደስታ ፓርቲዎች መዘጋጀት ያለባቸው ሐሳብ ይዘው መምጣት ነው። አሁን ሐሳብ የለም፣ ውሃውን በአየር ላውጣ ነው። ሰብሰብ ብሎ ሐሳብ ይዞ ያን ወደ ህዝብ አቅርቦ ለመመረጥ እና ለማሸነፍ የሚደረግ ጥረት ለሁላችን የሚጠቅመን ይሆናል። ለሁላችን በዚህ አግባብ ቢታይ ጥሩ ይመስለኛል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ የኛን መንግስት በሚመለከት በሰሜን ጦርነት፣ በምዕራብ ከሸኔ ጋር፣ በምስራቅ እንደዚህ ተብሎ ብዙ ፈተናዎች ስላሉ አሁን ነው ጊዜው፣ አሁን ነው የሚዳከሙት፣ አሁን ነው የሚወድቁት የሚል ሐሳብ በስፋት ይሰማል። ፈተናዎች ይበልጥ ስለሚያጠናክሩን፣ ይበልጥ ስለሚያስተምሩን በቀለለ መንገድ የሚሆን አይመስለኝም። ጠንከር ያለ ዝግጅትና ስራ ቢኖር ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። በድምሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም ከባለፈው ሻለ ነገር አለ። አበክረን ልንሰራበት የሚገባ ነገር አለ። እጅግ የሚያስደምሙ ውጤቶች አሉ። የሚያሳዝኑ ጉዳዮች አሉ።